నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు మరి కాసేపట్లో ఢిల్లీలో ఎన్డీఏ ఎంపీల మోదీ నాయకత్వాన్ని సమర్థిస్తూ ఏకగ్రీవ తీర్మానం బెంగళూరులోని ప్రత్యేక కోర్టుకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత పరువు నష్టం కేసులో విచారణకు హాజరు కానున్న రాహుల్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితంపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ విజేతను నిర్ణయించేందుకు రెండో ప్రాధాన్య ఓట్ల లెక్కింపు వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా కొనసాగింపు వరుసగా 8వ సారి 6.5% రెపో ఆర్బీఐ నిర్ణయంతో స్టాక్ మార్కెట్లో ఉత్సాహం 570 పాయింట్లకు పైగా లాభంలో సెన్సెక్స్ ప్రపంచ వరి శిఖరాగ్ర సదస్సులో రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. And it is high time that we join our hands together in ensuring food safety and food security and food sufficiency to all. Our government is open to any kind of cooperation and collaboration in this regard. Before I end, for the International Commodity Institute, the exporters, the rice traders, and all the distinguished guests on the dais and the members in the audience, I wish to once again repeat, both as a Minister for Irrigation and Minister for Food and Civil Supplies for the state, we are increasing our irrigation facilities year on year, and we hope to increase paddy productivity and going for better variants year on year. So you will find that Telangana is one of the huge paddy surplus states in this country. Like Mr. Jeremy said, Telangana produces more paddy than the country of Thailand. This is what he said. So we are going to increase our production. We are going to better our variants. And I'm sure we can also give you at a very competitive price. I would like to use this conference and this occasion and this platform to invite all of you, not just in this conference, but to have a discussion on the sidelines. I'm available for the next 2 days whenever you'd like to meet. And our Principal Secretary and Commissioner, Mr. Diaz Chauhan, is also available. We have, as it is, huge stocks of both coarse and fine variants of paddy now. We also have both coarse and fine variants of rice and for export, and we can discuss the price and other terms and conditions. And if there are any restrictions of the Government of India, I can assure you that we will talk to Government of India and ensure that trade in rice should be possible, because we have huge stocks. It's good for the country, it's good for the state, it's good for society, it's good for farmers. I once again express my sincere thanks to the organizers. Professor Aldas Janaya has taken a great pains to organize this meet, and I know him from many years as somebody who's done a lot of work in agriculture and particularly paddy and rice, and he's been the forefront of organizing this. And our Vice Chairman of our Planning Board, Dr. Chinna Reddy, is a doctorate in agriculture from Malaysia. I'm sure he'll be able to contribute. And our dynamic agriculture minister is a vast experience in running the government and vast experience in agriculture ministry, and he's also a great progressive farmer himself. So I think you have a very good combination of people to deal with. And he's a practicing farmer. He's a farmer as of now. Then I also wish to recommend that our Rice Miller Association representatives, our President Mr. Nagender, General Secretary Mr. Mohan Reddy are here, and Mr. Thudi Devendra Reddy, who's very knowledgeable in rice trade and rice milling issues. So we're all here. We would like to benefit the state's economy and the state's farmers, and we hope to use these 2 days in whatever way, how we are, whenever you want us to be available, we are available. We are willing to discuss, and not just present, but all forms of future cooperation.
I also would like to learn and know more about better and more modern rice milling methods, and we are willing to, act as an in-between between our rice milling industry and your International Commodity Institute, to progress the rice milling industry in our state more. I must say it's been a genuine pleasure and a privilege to be here. I treat it as a good fortune to spend this time among all of you. Thank you very much. For the next 2 days, we are available for anybody who wants to consult us on any of these issues. Thank you very much. And you have to excuse me. I have another commitment in a very far-off place. If you'll excuse me, I'd like to leave now. Thank you very much. Wow, what a wonderful insight and information. Thank you so much, sir. Now, with great honor and pleasure, please put your hands together for Shri Tumari Nageshwarrao Garu, Honorable Minister of Agriculture, Government of Telangana, to share his valuable thoughts. I welcome Mr. Jeremy Winger, President of ICI, as well as our Irrigation Minister and Civil Supplies, Uttam Kumar Reddy ji, our beloved friend, Planning Board Vice Chairman Chenna Reddy Garu, our Secretary Raghunandan Rao Garu, our Principal Secretary Civil Supplies Chauhan Garu, Janay Garu, Prem Garg Garu, Mohanty Garu. I welcome you all to this beautiful city of Hyderabad. Telangana is the youngest state of India, formed in the year 2014, and we have celebrated our 10 years of state formation few days ago. We are privileged to host this Global Rice Summit 2024 in our state. As you may be aware that Telangana is one of the leading paddy cultivating state in the country. Our area under rice cultivation has increased significantly over the years. The area under rice cultivation stands at 12 million acres last year. In terms of production, it is around 26 million tons. There are nearly 220 varieties of paddy being cultivated in our state due to favorable climatic conditions. At present, 60% of its coarse varieties, the new government has taken all the effort to motivate farmers to go for fine varieties and rice which has more demand in local and global market. The government has announced a bonus of 500 rupees per quintal for those farmers who are cultivating fine varieties of the rice from next season onwards. As you are aware that India is the largest exporter of rice in the world, accounting for 45% of the global market share. India's rice is exported to more than 100 countries in the world. In the future, India will have more surplus rice to export to foreign countries by 2030. Telangana is exporting its rice mainly to countries like Philippines, USA, Bangladesh, United Arab Emirates, and UK. Varieties like Sona Masuri, Sama Masuri, HMT, MTU 1010 boiled, IR64 steamed rice, JGL varieties are having huge demand in other countries. The production of rice in our country has increased almost 8 times after independence and reached 14 crore metric tons. Despite the resources and technology required for rice production, the organization crisis remains two major challenges even today. We have made a significant progress in resolving production-related factors over the year, but market-related problems remains the major concerns for ensuring better price to farmers. I believe that the summit will provide a very good opportunity to widen our export market and also
creates a platform for our domestic traders to interact and collaborate with major traders. చెల్లని ఓట్లు ఎక్కువగా ఉన్నందునే తొలి ప్రాధాన్యత లెక్కింపులో ఫలితం తేలలేదని పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నిక కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి తీన్మార్ మల్లన్న తెలిపారు. తనపై అభిమానంతో కొందరు నిబంధనల మేరకు కాకుండా ఇష్టానుసారంగా ఓటు వేశారని ఆయన చెప్పారు. ఓడిపోతామనే భయంతోనే కొందరు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మల్లన్న అన్నారు. సాయంత్రం లేదా అర్ధరాత్రిలోగా పూర్తిస్థాయి ఫలితం రావచ్చుంటున్న ఎమ్మెల్సీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మల్లన్నతో మా ప్రతినిధి ఈశ్వర్ ముఖాముఖి. వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ పట్టుపదుల ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నిక ఉత్కంఠభరితంగా కొనసాగుతుంది. జూన్ 5న 8 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఈ 3వ రోజు కొనసాగుతుంది. మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్ల లెక్కింపు గెలుపు కోట రీచ్ కాకపోవడంతో రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లు అయితే కొనసాగుతున్నాయి. మనతో పాటు కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి తీన్మార్ మల్లన్న ఉన్నారు. ఈ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా వచ్చాయా రాలేదా, దానికల్లా కారణాలు ఏంటి ఆయన మాటలోనే ఉన్నాం. సార్, మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లోనే మీరు గెలుస్తామని చెప్పి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మీరు అనుకున్న విధంగా ఓట్లు పోలయ్యాయా రాలేదా, దానికి కారణం ఏమనుకుంటున్నారు? మేము అనుకున్న విధంగానే ఓట్లు పోలయ్యాయి, కానీ ఇన్వాలిడ్ ఓట్ల సంఖ్య పెరిగిపోయింది, చెల్లని ఓట్ల సంఖ్య పెరిగిపోయింది. తద్వారా కోటా రీచ్ కావడానికి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎదురైపోయింది. జనం ఓట్లేయక కాదు వేసిరు, కానీ అత్యుత్సాహంతో వేసిరు చాలామంది. ఒక 25-30 వేల మంది వట్టిగానే టిక్కులు పెట్టిపోయి జై మల్లన్న, జిందాబాద్ మల్లన్న, ఐ లవ్ యూ మల్లన్న అని రాసిపోయారు. అందులో ఇంకా ఇవన్నీ రాసిపోయిన తర్వాత మరి వాళ్ళు ఎందుకు రాసిరో ఏం కథనో తెలియదు. పేపర్లు అయితే అభిమానం ఉండే అక్కరకు రాకుండా బాయ్ అటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మేము పదే ఎన్నికల సమయంలో కూడా ప్రచార సమయంలో వివరించి చెప్పినాం, ఈ విధమైనటువంటి రాతల వల్ల ఓట్లు రావు, చెడిపోతాయి. మీరు అభిమానించేటువంటి నాయకులను గెలిపించడం మాట అటు పెడితే ఓడించేటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతుంది. అందుకోసం జాగ్రత్తగా చేయండి అని చెప్పినప్పటికీ కూడా మరి వాళ్ళలో చాలామందిలో ఇంకా ఆ అంశం చేరనట్టుంది. అందుకే ఓటింగ్ ప్రక్రియలో వాళ్ళు సరైన విధానంలో ఓటు వేయలేకపోయినారు. ఇప్పటికే మీరు మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లో 1,22,000 పైచిలకు ఓట్లు ఉన్నారు. తర్వాత గెలుపు కూడా చూడడానికి 32,000 ఓట్లు కావాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లో మీకు గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది, ఎలా ఉండబోతుంది? అంటే రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్ల ద్వారానే ఇప్పుడు గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే కోటా రీచ్ కావడానికి రెండో ప్రాధాన్యత ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఒక 30 మందిని ఎలిమినేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ 30 మందిని ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అసలైనటువంటి ఎలిమినేటర్స్ ఇంకా ముందున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేస్తే అప్పుడు కోటా రీచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రధాన పార్టీ అభ్యర్థులతో పాటు స్వతంత్ర అభ్యర్థి అశోక్ కుమార్ కూడా బాగా ఓట్లు పోలయ్యాయి, అది ఎలా చూడొచ్చు? సో అది స్వతంత్ర అభ్యర్థి అశోక్ గారికి దాదాపు ఒక 29,000 ఓట్ల దాకా పోలైపోయినాయి. నేను గతంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినప్పుడు దాదాపు 1,49,000 ఓట్లు నాకు కూడా పోలు కావడం జరిగింది. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక అనేది పార్టీల ఎన్నిక కాదనేది ఒక స్పష్టంగా వీటిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రెండో విషయం ఏంటంటే ఆ 46 జీవో బాధితులు కానీ లేకపోతే ఇంకొంతమంది ఆ నిరుద్యోగస్తులు కానీ అశోక్కి ఓటేసినట్టుగా స్పష్టంగా అర్థమవుతారు. నిన్న విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు కూడా బాగా కొనసాగాయి. ఒక ఆర్ఓ పైనే ఎలిగేషన్ నిర్వహించారు, ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీగా కౌంటింగ్ జరగలేదని చెప్పి విమర్శలు అయితే ఉన్నాయి, ఎలా చూడొచ్చు? అవన్నీ తప్పుడు ఆరోపణలు. ఎందుకంటే ఇన్ని వేల మంది ఉద్యోగస్తులు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు, ఇన్ని వేల మంది పోలీసులు, ఇంత మీడియా 2 కళ్ళు విడమర్చి చూస్తూ ఉంది. మీకు ఎక్కడ కనిపించడం లోపం వాళ్ళకే కనిపించడం, ఇది దాని అర్థం ఏంటంటే కేవలం ఓడిపోతామనేటువంటి ఒక భయంతో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక తప్పుడు ఆరోపణ మాత్రమే తప్ప ఇంకొకటి ఏం లేదు. ఈ ఫలితాలు ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం? సాయంత్రం లేదా రేపు అంటే పూర్తి స్థాయి నైట్ వరకు వచ్చేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇది మొత్తంగా అయితే ఓటమి భయంతో అయితే బారాస నేతలు అయితే విమర్శలు చేస్తున్నారు, ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రెండో ప్రారంభ ఓట్లు అయితే అత్యధిక మెజారిటీతో తను విజయం సాధిస్తానని కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి తీన్మార్ మల్లన్న అయితే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ జనార్దన్తో ఈశ్వర్, ఈటీవీ న్యూస్, నల్గొండ. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఎన్డీఏ పక్ష నేతగా ఎన్నుకునేందుకు ఎన్డీఏ తరపున తాజా ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఎంపీలంతా ఢిల్లీలో పాత పార్లమెంటు భవనంలోని సెంట్రల్ హాల్లో సమావేశం కానున్నారు. ఇప్పటికే కంగనా రనౌత్, శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సహా పలువురు ఎంపీలు పార్లమెంటుకు చేరుకున్నారు. పార్లమెంటరీ పార్టీ భేటీ కోసం ఎన్డీఏ కూటమిలోని పలు రాష్ట్రాల సీఎంలు, చీఫ్లను కూడా ఆహ్వానించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, మణిపూర్, హర్యానా, ఛత్తీస్గఢ్ సీఎంలు కూడా పార్లమెంటుకు చేరుకున్నారు. ఈ భేటీలో మోదీ నాయకత్వానికి లాంఛనంగా ఆమోదముద్ర వేయనున్నారు. ఈ నెల 9న మోదీ ప్రమాణం చేయనుండగా కేబినెట్లో మిత్రపక్షాలకు ఏ పదవులు ఇవ్వాలి, పార్టీ నుంచి ఎవరెవరిని తీసుకోవాలనే అంశంపై భాజపా అగ్రనేతలు సుదీర్ఘ మంతనాలు జరుపుతున్నారు. పరువు నష్టానికి సంబంధించిన కేసులో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ బెంగళూరులోని ప్రత్యేక కోర్టులో విచారణకు హాజరు కానున్నారు. ఇప్పటికే బెంగళూరు చేరుకున్న రాహుల్ కు
కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ విమానాశ్రయానికి వెళ్లి స్వాగతించారు. 2023 కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు తమపై అసత్య ఆరోపణలు చేశారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలపై భాజపా పరువు నష్టం కేసు వేసింది. ఇందులో భాగంగా బెంగళూరు ప్రత్యేక కోర్టు ఇప్పటికే సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్లను విచారించింది. ఇవాళ రాహుల్ గాంధీని విచారించనుంది. అసోంలోని కచార్ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున హెరాయిన్ చిక్కింది. అసోం మిజోరాం సరిహద్దులోని ధోలైకల్ అవుట్ పోస్ట్ వద్ద తనిఖీలు చేస్తున్న పోలీసులకు ఓ వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా కనిపించాడు. అతడి వద్దనున్న సామాగ్రిని తనిఖీ చేయగా 1.7 కిలోల హెరాయిన్ లభ్యమైంది. నిందితుడు మాదక ద్రవ్యాలను 139 సబ్బు పెట్టెల్లో దాచాడని పోలీసులు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న హెరాయిన్ విలువ 8.5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని వెల్లడించారు. నిందితుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు. 6 నెలల ముందు జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓ లెక్క, ఎంపీ ఎన్నికల తర్వాత మరో లెక్క. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో భాజపా లెక్క మారుతోంది. ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లాలో సీఎం సహా అధికార పార్టీలోని 6 ఎమ్మెల్యేలను ఎదుర్కొని మహబూబ్ నగర్ ఎంపీ స్థానంలో పాగా వేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో పెద్దగా బలం లేని నాగర్ కర్నూల్లోనూ భారాసను తలదన్ని 2వ స్థానంలో నిలిచింది. లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలు కాషాయ దళంలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. పాలమూరులో కమలం వికాసానికి కారణాలేంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీ అనూహ్యంగా పుంజుకుంటోంది. గత పార్లమెంటు, శాసనసభ ఎన్నికలతో పోల్చితే ఈ లోక్సభ ఎన్నికల్లో భాజపాకు దక్కిన ఓట్లు గణనీయంగా పెరిగాయి. 2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో భాజపాకు 3,33,000 ఓట్లొచ్చాయి. 78,000 ఓట్ల తేడాతో అప్పుడు డీకే అరుణ ఓటమి పాలయ్యారు. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో 1,80,000 ఓట్లు అధికంగా చేరడంతో భాజపాకు 5,10,000 ఓట్లు దక్కాయి. ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 7 నియోజకవర్గాల్లో కాషాయ పార్టీకి కేవలం 1,20,000 ఓట్లే దక్కాయి. 6 నెలల తర్వాత జరిగిన ఎంపీ ఎన్నికల్లో అనూహ్యంగా 4 లక్షల ఓట్లు అదనంగా కమలదళం ఖాతాల్లో పడ్డాయి. 7 నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నా నారాయణపేట, మక్తల్, దేవరకద్ర, మహబూబ్ నగర్ సెగ్మెంట్లలో కాషాయ పార్టీకే మెజారిటీ దక్కింది. నాగర్ కర్నూలు లోక్సభ నియోజకవర్గంలో గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భాజపాకు దక్కిన ఓట్లు 1,29,000. ఇటీవలి శాసనసభ ఎన్నికల్లోనూ వచ్చిన ఓట్లు దాదాపుగా అంతే. కానీ 2024 ఎంపీ బరిలో కమలదళానికి దక్కిన ఓట్ల సంఖ్య ఏకంగా 3,70,000కు పెరిగింది. 6 నెలల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 2,30,000 ఓట్లు అదనంగా వచ్చాయి. మరోవైపు నాగర్ కర్నూల్ భారాసాకు సిట్టింగ్ స్థానం కాగా బలమైన అభ్యర్థి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ బరిలో నిలిచారు. అయినప్పటికీ గులాబీ పార్టీని వెనక్కి నెట్టి కమలం పార్టీ 2వ స్థానంలో నిలవడం శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. భాజపా లోక్సభ ఎన్నికల్లో పుంజుకోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. 2 నియోజకవర్గాల్లో బలమైన అభ్యర్థుల్ని భాజపా అధిష్టానం బరిలోకి దింపింది. మహబూబ్ నగర్లో డీకే అరుణ, నాగర్ కర్నూల్లో సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్న రాములు కుమారుడు భరత్ ప్రసాద్ కు టికెట్లు కేటాయించింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడంతో కేంద్రంలో మోదీ అధికారంలో ఉండడమే మేలంటూ ఉధృతంగా ప్రచారం చేసింది. 6 గ్యారంటీల అమలు విషయంలోనూ కాంగ్రెస్ వైఫల్యాల్ని జనంలో ఎండగట్టింది. ఇక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి కారణంగా భారాసాలో నైరాస్యం నిండింది. బరిలో భారాస అభ్యర్థుల్ని నిలిపినా వారిని పార్లమెంటుకు పంపాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లలేకపోయారు. దీంతో ప్రత్యామ్నాయంగా ఓటర్లు భాజపాను ఎన్నుకున్నారు. ఫలితంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో భాజపా బలం గణనీయంగా పెరిగింది. హైదరాబాద్లోని లాలాగూడలో పేకాట స్థావరంపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడి చేయగా తప్పించుకునే క్రమంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. గురువారం రాత్రి లక్ష్మీనగర్ ప్రాంతంలోని ఓ భవనంపై కొందరు వ్యక్తులు పేకాట ఆడుతున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం అందుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడి చేశారు. పోలీసులను గమనించిన కొందరు జూదరులు వెంటనే అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. శాంతినగర్కు చెందిన వినయ్ కుమార్ సైతం తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో 3వ అంతస్తు పై నుంచి కిందకు దూకాడు. దీంతో తీవ్ర గాయాలైన వినయ్ను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. టీజీఎస్ఆర్టీసీ పేరుతో నకిలీ లోగో సృష్టించారన్న ఆరోపణలపై కొణతం దిలీప్పై నమోదైన కేసులో పోలీసులకు చీఫ్ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ శ్రీధర్కు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసు సిఆర్పీసీ సెక్షన్ 41A నిబంధనలను అనుసరించాలని ఆదేశించింది. నకిలీ లోగోను సృష్టించి ఆర్టీసీ ప్రతిష్టను
దెబ్బతీస్తున్నారంటూ శ్రీధర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలంటూ కొణతం దిలీప్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై జస్టిస్ ఏ సూచన విచారణ చేపట్టారు. దిలీప్పై అక్రమంగా కేసు నమోదు చేశారని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. విచారణ పూర్తయ్యేదాకా అరెస్టు చేయరాదంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని కోరారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి ఫిర్యాదుదారు శ్రీధర్కు పోలీసులకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ కౌంటర్ దాఖలు చేయాలంటూ విచారణను జూలై 11వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు సమయానికి రావడం లేదు. ఇష్టానుసారంగా సర్వీసులను నడిపించడం వల్ల ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విధి లేక ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు సమయానికి వచ్చేలా రైల్వే శాఖ చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రయాణికుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే హైదరాబాద్లో 2వ దశ మల్టీమోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేలా చవకైన ప్రయాణాన్ని ఎంఎంటీఎస్ కల్పిస్తోంది. హైదరాబాద్లో చాలా మంది ఈ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసుల్లో అన్ని వర్గాల వారు ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. రెండో దశ ఎంఎంటీఎస్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా సనత్ నగర్ నుంచి మౌలాలి మధ్య డబ్లింగ్తో పాటు విద్యుదీకరణ పూర్తి చేసి ఇటీవలే ప్రారంభించారు. 2012-13లో 816 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్టు మంజూరైంది. ఆలస్యం కావడం వల్ల ప్రాజెక్టు వ్యయం 1150 కోట్లకు పెరిగిపోయింది. రైల్వే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో పనులు చేపట్టి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. తమ ప్రాంతానికి ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు రావడంతో ఆయా ప్రాంతాల ప్రయాణికులు సంతోషించారు. ఎక్కువ మంది ఈ సర్వీసుల్లోనే ప్రయాణించేందుకు మొగ్గు చూపారు. ప్రారంభంలో రెండో దశ రూట్లో ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను బాగానే తిప్పినప్పటికీ రాను రాను సమయపాలన పాటించడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సమయానికి సర్వీసులు రాకపోవడంతో పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉద్యోగాలకు వెళ్లేవారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రోజుకో సమయానికి ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు వస్తున్నాయని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా రైల్వే శాఖ సమయపాలనపై దృష్టి పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు లేకపోవడం వల్ల రైలు మీరు నడపలేకపోతున్నాం అని చెప్పడం కాదు. అసలు ప్రయాణికులు నడిచే టైం లేదు, టైం ప్రకారం నడపరు. దాన్ని పంక్చువాలిటీ లేదు, సమయపాలన అసలు దాదాపుగా లేదు. మేము మేడ్చల్ నుంచి సికింద్రాబాద్కు వచ్చే ఎంఎంటీఎస్ రైలుకి సంబంధించి ఏ రోజు టైం పాటించట్లేదు. 8:40కి మేడ్చల్లో ప్రారంభమై 9:40కి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ రావాలి. అంటే కనీసం ఆఫీసులు, స్కూళ్ళు, కాలేజీలు వీళ్ళకి అన్నిటికీ అందుబాటులో ఉండే టైంకి వచ్చే ఏకైక ట్రైన్ అదే. అది కూడా ఇంకా కొంచెం ముందుకు జరపాలనే డిమాండ్ ఉంది. 1.5-2 గంటలు ఆలస్యంగా ట్రైన్ వస్తే ఎవరు ప్రయాణికులు ఎక్కుతారు దాంట్లోకి? అందులోకి ఎక్కినోడు తిరిగి వెళ్లాల్సిన గమ్యానికి చేరుకునే పరిస్థితి ఉందా? వాళ్ళ పనులు చేసుకోగలిగే పరిస్థితి ఉందా? అందరికీ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందనంటే దాని గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు. అది ఏ టైంకి వస్తుంది, ఎలా పోతుంది, నడుపుతున్నావా నడపట్లేదా అంతవరకే. హైదరాబాద్ వాసులకు విదేశీ వంటకాలను రుచి చూపించడంలో నగరంలోని పలు హోటళ్లు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే చైనీస్ వంటకాలను వడ్డిస్తున్న పలు రెస్టారెంట్లు తాజాగా జపాన్, శ్రీలంక వంటకాలతో ఘుమఘుమలాడిస్తున్నాయి. జపాన్కు చెందిన ఓ ప్రముఖ సంస్థ తన హోటల్ను హైదరాబాద్ ఇనార్బిట్ మాల్లో ప్రారంభించింది. 100 రకాల వంటకాలతో భోజన ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది. మరో రెస్టారెంట్లో శ్రీలంక వంటకాలతో ప్రత్యేక ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ఏర్పాటు చేశారు. జఫ్నా మటన్ బిర్యానీ, టూనా చేపతో తయారు చేసే అమూల్త్య, బ్లాక్ మటన్ కర్రీ, రెడ్ రైస్, ఆరోగ్యకరమైన పిట్టు ఫుడ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కొత్తు పరాటా, దాల్వాడే లాంటి విభిన్నకరమైన రుచులతో కూడిన వంటకాలు నగరవాసులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ప్రత్యేక రుచుల కోసం నగరవాసులు సైతం వంటకాలను ఆరగిస్తున్నారు.